వెల్కమ్ టు స్పెషల్ డ్రైవ్. వక్ఫ్ చట్ట సవరణ బిల్లు లోక్సభకు వచ్చింది. మైనార్టీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. ఊహించినట్టే హాట్ డిస్కషన్ జరిగింది. ఎన్డీఏ పక్షాలన్నీ బిల్లుకు మద్దతు పలకగా కాంగ్రెస్ ఇతర పక్షాలు బిల్లును వ్యతిరేకించాయి. మోడీ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ఈ బిల్లును ఎలాగైనా పాస్ చేయాలని అన్ని వ్యూహాలు రచించింది. కీలక భాగస్వామ్య పక్షాలైన టీడీపీ, జేడీయూ, శివసేన సహా అందరినీ ఒప్పించింది. ఇటు కాంగ్రెస్, ఇతర ప్రతిపక్షాలు బిల్లును అడ్డుకునేందుకు ఒకటయ్యాయి. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక వక్ఫ్ ఆస్తులు మన దేశంలోనే ఉన్నాయన్నారు. ఇన్ని ఆస్తులున్నా ఇంకా ముస్లింలలో చాలా మంది పేదరికంలో ఎందుకు ఉన్నారని ప్రశ్నించారు కిరణ్ రిజిజు. ఇన్ని రోజులు ఈ ఆస్తులపై వచ్చే ఆదాయం ఎవరి జేబుల్లోకి వెళ్లిందని ప్రశ్నించారు ఆయన. ज्यादा वक्त प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है. सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्त प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है. तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्त प्रॉपर्टी हमारा देश में है, तो हमारा गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम? వక్ఫ్ బోర్డులో ముస్లింలలోని అన్ని వర్గాలకు అవకాశం ఉంటుందని అన్నారు కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు. ఇందులో సున్నీలు, షియాలు, బోరాలతో పాటు మహిళలకు అవకాశం ఉంటుందని అన్నారు. అంతేకాకుండా సెంట్రల్ వక్ఫ్ బోర్డులో 10 మంది ముస్లింలతో పాటు ఎక్స్పర్ట్స్, ఎంపీలు, మహిళలు ఉంటారన్నారు. हम उसको बहुत ही सेकुलर, इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं. आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और साथ साथ में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है. सब सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं. एक्स ऑफिशियो का पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है. जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं. सर 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, एक एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड. ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है. और एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे. आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है. हम उसको बहुत ही వక్ఫ్ బోర్డుకు మసీద్ మేనేజ్మెంట్ లో ఎలాంటి పాత్ర ఉండదని స్పష్టమిచ్చారు కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు. ఈ వక్ఫ్ బోర్డు అనేది కేవలం ఆస్తుల మేనేజ్మెంట్ కు సంబంధించిన అంశం మాత్రమే అని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ముస్లింలు ఇచ్చే చారిటీలు వాళ్ల మత విశ్వాసాలకు సంబంధించినవి అని, ఇందులో ప్రభుత్వం ఎలాంటి జోక్యం చేసుకోదని అన్నారు. ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है. ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है. ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है. लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालीज करता है. వక్ఫ్ సవరణ బిల్లు తీసుకొని రాకపోయి ఉంటే పార్లమెంట్ ను కూడా వక్ఫ్ ఆస్తిగా మార్చేవారని ఆరోపించారు కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు. మోడీ ప్రధాని కాకపోయి ఉంటే ఇంకా చాలా ఆస్తులు వక్ఫ్ ప్రాపర్టీల కిందకు వెళ్లిపోయేవన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై విపక్ష సభ్యులు నిరసన తెలిపారు. तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था. एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था. 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया.
मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात। వక్ఫ్ సవరణ బిల్లు తీసుకుని రాకపోయి ఉంటే పార్లమెంట్ ను కూడా వక్ఫ్ ఆస్తిగా మార్చేవారని ఆరోపించారు కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు. మోడీ ప్రధాని కాకపోయి ఉంటే ఇంకా చాలా ఆస్తులు వక్ఫ్ ప్రాపర్టీల కిందకు వెళ్లిపోయేవన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై విపక్ష సభ్యులు నిరసన తెలిపారు. तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था. एयरपोर्ट बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था. 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया. मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं. अध्यक्ष महोदय, వక్ఫ్ బోర్డుకు సంబంధించి ఏళ్ల నాటి ఆస్తులకు సంబంధించి డాక్యుమెంట్లు అడగటాన్ని కాంగ్రెస్ ఎంపీ గౌరవ్ గొగోయ్ తప్పుపట్టారు. చాలా ఆస్తులకు సంబంధించి కోర్టు తీర్పులు ఉన్నాయని అన్నారు. ఆస్తులకు సంబంధించి వివిధ ప్రాంతాల్లో కేసులు వేసి ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. इतिहास में जाए हर बार, क्योंकि ये वक्फ, ये जो प्रक्रिया है, जब से हमारे देश में इस्लाम आया तब से ये प्रक्रिया चल रही है. बहुत से ऐसे कब्रिस्तान है जहां पे कोई पेपर्स नहीं है, कागज नहीं है, लेकिन जजमेंट है, जजमेंट इनके पक्ष में है. और आज बार बार हमने कहा है कि लिमिटेशन एक्ट इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक समस्या है. लेकिन आज ये नहीं चाहते. क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि अलग अलग देश के अलग अलग कोने में यहां केस लगे, वहां केस लगे, यहां केस लगे. तो जो भी हमारे यहां पे एक भाईचारा का एक वातावरण है, उस भाईचारे के वातावरण को ये तोड़ना चाहते. వక్ఫ్ చట్ట సవరణ బిల్లు వెనుక ప్రభుత్వానికి 4 ఉద్దేశాలున్నాయని అన్నారు. లోక్సభలో కాంగ్రెస్ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ గౌరవ్ గొగోయ్ రాజ్యాంగాన్ని నిర్వీర్యం చేయడం, మైనార్టీలను అవమానించడం, భారతీయ సమాజాన్ని విభజించడం బీజేపీ ముఖ్య ఉద్దేశాలని ఆయన ఆరోపించారు. आज इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य हैं. पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन. इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया. इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी. हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है. और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज. వక్ఫ్ చట్టం సవరణ బిల్లు విషయంలో బీజేపీ అనేక కట్టుకథలు చెప్పిందని ఆరోపించారు. డీఎంకే ఎంపీ ఏ రాజా తమిళనాడులోని ఓ ఊర్లోని భూమిని వక్ఫ్దిగా క్లెయిమ్ చేస్తే జిల్లా కలెక్టర్, రెవెన్యూ ఆఫీసర్ ఖండించిన విషయం గుర్తు చేశారు. ఒక్క ముస్లిం ఎంపీ కూడా లేని బీజేపీ ముస్లింల ప్రయోజనాలు కాపాడతామని చెప్పడం హాస్యాస్పదమన్నారు. You recall your memory. When you introduced this bill, you said what prompted to introduce this bill. One of the classical examples that has been given by you, the reason for this bill to be violated, when you introduced in Tamil Nadu, in Tiruchirappalli district, entire village running thousands of acres were described as work property. JPC came into Tamil Nadu. The district collector came to depose evidence, and the secretary of the revenue department came to evidence. CEO of the upward came to evidence. All 3 officers came to JPC. The chairman is sitting here. Deposed the evidence. The cock and bull story that has been built by you and expressed by you has been demolished. In spite of the cock and bull story, no interference. No interference. Having said the cock and bull story, now we are coming at new cock and bull stories to say the parliament was given to Waqf Board. Sir, madam, the irony is that the minorities' rights are going to be protected by way of this bill, where the party is having no members of parliament Muslim community. The
there is no Muslim MP to introduce and pilot the bill and support the cause of the bill. They are not able to produce a single member of parliament. వక్ఫ్ బిల్లుకు జేపీసీ సూచించిన సవరణలను చేశామన్నారు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా. గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల్లాగా జేపీసీ అంటే ముద్ర వేసే కమిటీ అనే సంప్రదాయాన్ని తాము పాటించమన్నారు. कैबिनेट कमेटी के जो सुझाव थे ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए. ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है. मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमिटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बने. अगर कमिटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमिटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमिटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है. कांग्रेस के जमाने में कमिटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी. हमारी कमिटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है. अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमिटी काहे को लिए है भाई. कैबिनेट कमेटी के जो सुझाव थे ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए. ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है. मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमिटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बने. अगर कमिटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमिटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमिटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है. బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కొత్త బిల్లు తీసుకొచ్చినా వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తుందని ఆరోపించారు సమాజ్వాదీ పార్టీ ఎంపీ అఖిలేష్ యాదవ్. వక్ఫ్ భూములను గుర్తిస్తామంటున్న ప్రభుత్వం కుంభమేళాలో తప్పిపోయిన 1000 మందిని గురించి ఏం చేసిందని ప్రశ్నించారు. अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है. भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए. अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की कि हमारा धर्म अध्यक्ष महोदय नहीं कुछ कहना चाहते हैं, नहीं प्लीज, उनको अलाउ नहीं किया. अध्यक्ष महोदय, कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो. और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था. ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है और लोग निकल पड़े. सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है, लेकिन तैयारी 100 करोड़ की भी नहीं थी. जिस तरह लोगों की जान गई है वहां पर, सरकार ने खुद स्वीकार किया अध्यक्ष महोदय के 30 लोगों की जान. ఇవాళ లోక్సభ ముందుకొచ్చింది వక్ఫ్ చట్ట సవరణ బిల్లు. రేపు రాజ్యసభలో చర్చకు రానుంది. వక్ఫ్ బిల్లు ఉభయ సభల్లో ఆమోదం పొందుతుందా? ఎన్డీఏ కూటమికి ఉన్న బలం సరిపోతుందా? అన్ని భాగస్వామ్య పక్షాలు సపోర్ట్ చేస్తాయా? తటస్థ పార్టీల సంగతేంటి? ఉభయ సభల్లో అధికార విపక్షాల బలాబలాలేంటి? కేంద్ర ప్రభుత్వం 2024లో వక్ఫ్ బిల్లును లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టింది. పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టగా ప్రతిపక్షాల తీవ్ర నిరసనలతో జేపీసీకి పంపేందుకు ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. దీంతో బీజేపీ ఎంపీ జగదాంబికా పాల్ నేతృత్వంలోని జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ ముందుకు ఈ బిల్లును పంపింది. వివిధ పార్టీలు, మత సంస్థలు, ప్రముఖ వ్యక్తులతో సుదీర్ఘ చర్చలు జరిపింది జేపీసీ. అనంతరం వక్ఫ్ బిల్లు ముసాయిదాను రూపొందించింది. వక్ఫ్ బిల్లుపై చర్చల సందర్భంగా నిర్వహించిన సమావేశాల్లో ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్న సందర్భాలున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో వక్ఫ్ బిల్లు పార్లమెంట్ ఆమోదం పొందుతుందా అనేది బిగ్ క్వశ్చన్. లోక్సభలో ప్రస్తుతం ఎన్నికైన సభ్యుల సంఖ్య 543. వీరిలో స్పీకర్ మినహాయిస్తే ఓటింగ్లో పాల్గొనేది 542. ఇందులో బీజేపీ సంఖ్యాబలం 240. మిత్రపక్షాలతో కలిపి ఎన్డీఏ ఎంపీల సంఖ్య 293.
లోక్సభలో ఏదైనా బిల్లు ఆమోదించాలంటే 272 మంది సభ్యుల సాధారణ మెజార్టీ అవసరం. ఈ పరిస్థితుల్లో ఎన్డీఏ మిత్రపక్షాలు ఈ బిల్లుకు మద్దతిస్తే తప్పనిసరిగా లోక్సభలో ఆమోదం పొందే ఛాన్స్ ఉంది. ప్రతిపక్షాల విషయానికొస్తే కాంగ్రెస్కు 99 మంది ఎంపీలు ఉండగా ఇండియా కూటమి భాగస్వామ్య పక్షాలతో కలిపి వారి బలం 233. ఎన్డీఏ ఇండియా కూటమిలో భాగస్వామ్యం కాని కొందరు ఎంపీలున్నారు. వీరు ఎవరికి మద్దతిస్తారనేది ఇంట్రెస్టింగ్గా మారింది. అదే రాజ్యసభలో సీన్ దీనికి టోటల్ డిఫరెంట్. ప్రస్తుతం ఎగువ సభలో సంఖ్యాబలం 236. వీరిలో బీజేపీకి చెందిన రాజ్యసభ సభ్యులు 98 మంది. ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాలతో కలిపితే వీరి సంఖ్య 115. 6 నామినేటెడ్ సభ్యుల్ని కలుపుకుంటే ఎన్డీఏ బలం 121 అవుతుంది. పెద్దల సభలో ఈ బిల్లును ఆమోదించాలంటే 119 మంది సభ్యులు అవసరం. ఈ పరిస్థితుల్లో సాధారణ మెజార్టీతో పోల్చుకుంటే 2 సభ్యుల బలం ఎక్కువగా ఉంది. విపక్షాలకు సంబంధించి కాంగ్రెస్ నుంచి 27 మంది రాజ్యసభ సభ్యులు ఉండగా ఇండియా కూటమి నుంచి 85 మంది ఉన్నారు. మరోవైపు వైసీపీ నుంచి ప్రస్తుతం 7 రాజ్యసభ సభ్యులు ఉండగా బీజేడీ నుంచి మరో 7, అన్నాడీఎంకే నుంచి 4 సభ్యులు ఉన్నారు. ఏ కూటమిలో భాగస్వామ్యం కాని మరో 3 సభ్యులు ఉన్నారు. వీరంతా వక్ఫ్ బిల్లుకు అనుకూలంగా ఓటు వేస్తారా, వ్యతిరేకంగా ఓటు వేస్తారా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. కొన్ని సవరణలతో బిల్లును సమర్థించాలని వైసీపీ నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. లోక్సభ, రాజ్యసభలో ఎన్డీఏదే మెజార్టీ. లోక్సభలో వక్ఫ్ బిల్లుకు అనుకూలంగా 293 మంది సభ్యులు ఓటు వేసే అవకాశం ఉంది. ఈ బిల్లును 233 మంది విపక్ష ఎంపీలు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. మరో 11 మంది ఎంపీలు తటస్థంగా ఉన్నారు. అటు రాజ్యసభలో ఎన్డీఏకు సంఖ్యాబలం 121గా ఉంది. దీంతో ఉభయ సభల్లోనూ ఈజీగానే వక్ఫ్ సవరణ బిల్లుకు ఆమోదముద్ర పడే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతానికి ఉన్న సంఖ్యాబలం ప్రకారం లోక్సభ, రాజ్యసభలో బిల్లు ఆమోదం కోసం అవసరమైన సంఖ్యాబలం ఎన్డీఏకుంది. అన్ని భాగస్వామ్య పక్షాలు బిల్లుకు మద్దతుగా నిలుస్తాయో లేదో అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కాస్త టెన్షన్ పెడుతోంది. ఎన్డీఏ సభ్యులందరూ ఓటేస్తేనే బిల్లు పాస్ అవుతుంది. రాజ్యసభలో కొంచెం అటు ఇటైతే బిల్లు ఆమోదం కష్టమే. ఇక లోక్సభలో ఈ బిల్లుపై 8 గంటల పాటు చర్చిస్తారు. ఆ తర్వాత ఓటింగ్ ద్వారా బిల్లును ఆమోదించాలా వద్దా అనే అంశాన్ని తేలుస్తారు. ఎన్డీఏ మిత్రపక్షాల మద్దతుతో బిల్లు లోక్సభలో ఆమోదం పొందే అవకాశం ఉంది. రాజ్యసభలో మాత్రం విపక్షాల వ్యతిరేకత ఎక్కువగా ఉండడంతో కఠినమైన డిబేట్ ఉండొచ్చు. వైసీపీ, బీజేడీ, అన్నాడీఎంకే వంటి పార్టీల వైఖరి కీలకం. ఇది రాజ్యసభలో ఆమోదం పొందకపోతే జాయింట్ సెషన్ ద్వారా తిరిగి ప్రవేశపెట్టే అవకాశమూ ఉంది. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఈ బిల్లుపై ముస్లిం మత సంస్థలు నిరసన తెలుపుతున్నాయి. ప్రతిపక్షాలు కూడా ఈ బిల్లును అడ్డుకునేందుకు వ్యూహాలు రచించాయి. వక్ఫ్ బిల్లు 2024 దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయంగా, మతపరంగా చాలా కీలకమైన అంశంగా మారింది. బిల్లు ఆమోదం పొందితే ముస్లిం మైనార్టీ వర్గాల్లో ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకత పెరిగే అవకాశం ఉందనేది విశ్లేషకుల మాట. అదే సమయంలో ఎన్డీఏ ఈ బిల్లును ఆమోదించడంలో విజయం సాధిస్తే వక్ఫ్ భూముల సంస్కరణల్లో కీలకడుగు వేయగలదు. మొత్తానికి బిల్లు ఆమోదం పొందుతుందా లేదా అనేది కొన్ని గంటల్లో తేలిపోబోతోంది. వక్ఫ్ బిల్ అంటే ఏంటి? ఈ నయా బిల్లులోని వివాదాస్పద అంశాలేంటి? అధికార, విపక్షాలు చేసిన సూచనలేంటి? ఎన్ని సవరణలకు జేపీసీ ఓకే చెప్పింది? అసలు దేశంలో ఎన్ని లక్షల ఎకరాల వక్ఫ్ భూములున్నాయి? వేలాది ఎకరాలు వివాదాల్లో ఉండడానికి కారణాలేంటి? తాజా బిల్లుతో లాభమెంత, నష్టమెంత? వక్ఫ్ అనేది ముస్లింలు ఇచ్చే దాతృత్వ లేదా మతపరమైన దానం లేదా విరాళం. ఇది ఎక్కువగా స్థిరాస్తి రూపంలో ఉంటుంది. ఈ విరాళాలలో ఎక్కువ భాగం చెల్లుబాటు అయ్యే పత్రాలు లేకుండానే ఉన్నాయి. సాధారణంగా అటువంటి విరాళాల నుంచి వచ్చే ఆదాయాన్ని మసీదులు, శ్మశాన వాటికలు, మదర్సాలు, ముస్లిం అనాథాశ్రమాల నిర్వహణకు నిధులు సమకూర్చడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఒక ఆస్తిని వక్ఫ్గా నిర్ధారించిన తర్వాత దాన్ని వేరే వ్యక్తికి లేదా సంస్థకు బదిలీ చేయడం కానీ లేదా అమ్మడం కానీ సాధ్యం కాదు. భారత్లో సుమారు 10 లక్షల ఎకరాలు వక్ఫ్ బోర్డుల నియంత్రణలో ఉన్నాయి. వక్ఫ్ అనేది ముస్లిం సమాజానికి చెందిన ధార్మిక లేదా దాతృత్వం కోసం ప్రత్యేకించబడిన ఆస్తులు, భూములు. వీటి నిర్వహణను పర్యవేక్షించేందుకు వక్ఫ్ బోర్డులు ఏర్పడ్డాయి. 1995 వక్ఫ్ చట్టం ప్రకారం ఈ భూములు ఎవరి వ్యక్తిగత సొంతమూ కావు. కానీ దేశవ్యాప్తంగా వేలాది ఎకరాల వక్ఫ్ భూములపై వివాదాలు నడుస్తున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ సమస్యల్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని 2013లో వక్ఫ్ చట్టంలో కీలక మార్పులు చేసింది. అవి పూర్తి స్థాయిలో పరిష్కారాన్ని తీసుకురాలేదని భావిస్తూ ఇప్పుడు ఈ కొత్త బిల్లును తీసుకొచ్చింది. ఇందులో ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణను మరింత పెంచడం, ఆక్రమణలను అరికట్టడం, వక్ఫ్ బోర్డుల పనితీరును మెరుగుపరిచే నిబంధనలు ఉన్నాయి. भी अच्छे दिन आएंगे. इस जो इनकी चंगुल में मुसलमान फंसा हुआ है ना, गरीब मुसलमान, जिसको पसमानदा मुसलमान, सारे अशराफ बैठे हैं, सारे हाई क्लास के लोग बैठे हैं वक्फ की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा करके. अब ये सारे वक्फ माफियाओं से जब जमीन छीनी जाएगी तो फिर समझ में आएगा कि कैसे वक्फ की लूट हुई है. मुझे उम्मीद है आने वाला वक्त
इस आम मुसलमान का होगा, जो मेहनत कश मुसलमान है, जो भारतीय मुसलमान है। जो विरोध कर रहा है वो पॉलिटिकल मुसलमान है, जिसको लाभ मिलेगा वो गरीब मुसलमान होगा, वो भारतीय मुसलमान होगा। मुझे उम्मीद है आने वाला वक्त बहुत बेहतर होने वाला है। ఈ బిల్లును ప్రతిపక్షాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్, ఇండియా కూటమి పార్టీలతో పాటు ముస్లిం మత సంస్థలు కూడా ఇది మైనార్టీ హక్కుల్ని హరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న బిల్లు అని ఆరోపిస్తున్నాయి. వక్ఫ్ భూములపై ప్రభుత్వ నియంత్రణ పెంచేలా ఈ బిల్లు ఉందంటున్నాయి. వక్ఫ్ బోర్డుల స్వాతంత్రాన్ని తగ్గించేలా కొత్త నిబంధనలు ఉన్నాయని చెబుతున్నాయి. ప్రభుత్వం వక్ఫ్ ఆస్తుల్ని భవిష్యత్తులో ప్రైవేటీకరణ చేయడానికి దారితీస్తుందని భయం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఇది ముస్లిం మైనార్టీల ఆస్తులను ప్రభుత్వ నియంత్రణలోకి తేవడానికి కుట్ర అని ఆరోపిస్తున్నాయి. ముస్లిం మత పెద్దలు, వివిధ మతపరమైన సంస్థలు కూడా ఈ బిల్లుపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం ముస్లిం మైనార్టీల ఆస్తులపై అధికారం చెలాయించేలా మార్పులు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తోందని వాదిస్తున్నారు. Categorically decided to fight as one body, as one soul, and we are united by all means, and we will strongly fight this because there is a lot of injustice. With tooth and nail, we will fight it, and we are hopeful because we have to, because the situation is so worst. Because JPC report, along with the JPC report, it has come. They have not even made any kind of substantial change in their stand. At the same time, they have hardened that. So we will fight it very strongly. కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం ఈ బిల్లుపై స్పష్టమైన వాదనను వినిపిస్తోంది. ఈ బిల్లు ఎవరికీ వ్యతిరేకం కాదని, ఇది వక్ఫ్ భూముల పరిరక్షణ, ఆక్రమణ నియంత్రణ కోసం తీసుకొస్తున్న చట్టమేనంటోంది. దేశవ్యాప్తంగా వేలాది ఎకరాల వక్ఫ్ భూములు ఆక్రమించబడ్డాయి. వక్ఫ్ బోర్డులపై సరైన పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో అవినీతి పెరుగుతోంది. వక్ఫ్ బోర్డుల పనితీరును మెరుగుపరిచేందుకు మరింత పారదర్శకత అవసరం. అందుకే ప్రభుత్వం కొన్ని నియంత్రణలు తేవాలని భావిస్తోంది. వక్ఫ్ బిల్లు 2024లో సవరణలేమిటో చూస్తే 1995 నాటి వక్ఫ్ చట్టంలో సెక్షన్ 40ను తొలగించాలని బిల్లులో కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. ఏదైనా ఒక ఆస్తి వక్ఫ్ బోర్డుదా కాదా అని ఈ సెక్షన్ 40 నిర్ణయిస్తుంది. బోర్డుకు విస్తృత అధికారాన్ని ఈ సెక్షన్ కట్టబెట్టింది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే వక్ఫ్ బోర్డులు తమ ఆస్తులను నిర్వహించే అధికారాన్ని పరిమితం చేయడం, మరింత ప్రభుత్వ నియంత్రణకు వీలు కల్పించడం ఈ బిల్లు లక్ష్యం. ఏదైనా వక్ఫ్ ఆస్తికి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి చేయాలని ఈ బిల్లు సూచిస్తుంది. దీంతో ఆస్తిని అసెస్మెంట్ చేయవచ్చని బిల్లులో కేంద్రం ప్రతిపాదించింది. ఈ చట్టం అమల్లోకి రాకముందు లేదా తర్వాత వక్ఫ్ ఆస్తిగా గుర్తించినా లేదా ప్రకటించిన ప్రభుత్వ ఆస్తులను వక్ఫ్ ఆస్తిగా పరిగణించరాదని పేర్కొంది. ఒక ప్రాపర్టీ వక్ఫ్ ఆస్తా లేక ప్రభుత్వ భూమ్యా అన్నది జిల్లా కలెక్టర్ నిర్ణయిస్తారని, ఆయన నిర్ణయమే అంతిమమని బిల్లులో ప్రతిపాదించారు. కలెక్టర్ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత రెవెన్యూ రికార్డుల్లో అవసరమైన మార్పులు చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించవచ్చు. కలెక్టర్ తన నివేదికను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించేదాకా ఆ ఆస్తిని వక్ఫ్ ఆస్తిగా పరిగణించరాదని బిల్లులో పేర్కొన్నారు. వక్ఫ్ పాలక వర్గాల్లో మరింత పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం రానుంది. ఇందులో మహిళల భాగస్వామ్యం తప్పనిసరి చేసేందుకు కేంద్రం ప్రతిపాదించింది. వక్ఫ్ బోర్డులో మహిళలు, ఓబీసీ ముస్లింలు, షియా, బోహ్రా తదితర ముస్లింలకు చోటు కల్పించాలనేది ఈ బిల్లు లక్ష్యం. సెంట్రల్ వక్ఫ్ కౌన్సిల్, స్టేట్ వక్ఫ్ బోర్డుల్లో 2 మహిళలు తప్పనిసరిగా ఉండాలని బిల్లులో ప్రతిపాదించింది. వక్ఫ్ బోర్డు ద్వారా వచ్చే డబ్బును ప్రభుత్వం సూచించిన పద్ధతిలో వితంతువులు, విడాకులు తీసుకున్నవారు, అనాథల సంక్షేమానికి ఉపయోగించాలని బిల్లు సూచిస్తుంది. सर कहलाया जाता था, वो खुद की पैसे से लड़ता था और वर्क बोर्ड की ज़मीन के लिए सरकारी पैसा इस्तेमाल होता था. तो ये कहाँ का न्याय है? अब उसको अगर हाई कोर्ट में जाने की परमिशन मिलती है तो आपत्ति किस चीज़ की है? अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व वहाँ है तो आपत्ति किस बात की है? अगर ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व है तो आपत्ति किस बात की है? अगर वक्फ अलाल औलाद के बारे में सोचते समय अगर विधवा महिलाओं को न्याय देने की हम बात करते हैं. మొత్తానికి వక్ఫ్ బిల్లు మరోసారి పార్లమెంట్ ముందుకు రాబోతోంది. ఈసారి ఉభయ సభల్లో ఆమోదం పొందుతుందా లేదా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ బిల్లుకు టీడీపీ, జనసేనతో సహా పలు ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పార్టీలు మద్దతు తెలిపాయి. మిగతా అన్ని భాగస్వామ్య పార్టీలు ఓటేస్తే ఈ బిల్లు ఈజీగా గట్టెక్కుతుంది. ఏం జరగబోతుందో మరికొన్ని గంటల్లో తేలబోతోంది.